Okay students, so we have seen the definition of sampling and we have seen some terminologies. What is sample, what is population and what is sampling frame. Now, what is the purpose of sampling or why we need to do sampling? Because it is used to get information about a larger population. We can get information about something which is large, wide ആയിട്ടുള്ള എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ large ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കുറിച്ച് നമുക്ക് information കിട്ടുവാൻ സാധിക്കും sampling ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ. Then less cost, it is economical, less cost and it is very economical. Then less field time. Less field time means it will take only less time. Collection of data, analysis, interpretation, etc. all this will take less time than the whole population. More accuracy. Due to limited area of the coverage, accuracy is possible. Then when it is impossible to study the whole population, we can do sampling and we can get the information. So sampling, what is the purposes? You can refer the textbook for more purposes. Now sampling criteria. So in order to do sampling, you need two criteria or principle. We can say more principle nu parayam. It should be true representation. Sample select cheyyunnathu true representation cheyyana. That means the sample which you are selecting should be representative of the population which you are using for the study. Understood? Then all the true representation അല്ലെങ്കിൽ representative means what? All the participants will get equal chance of participating in the studies. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പം ആ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിനെ ഹോൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈക്വൽ ചാൻസും ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലാസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആണ്. So your class means it is class representative, it is representing the whole class and whole the population. The population എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ third year BSc nursing students ആണ് population. You are getting equal chance of being participating in the studies. Then no or minimal bias. Bias means it is error. Error ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ error പരമാവധി കുറച്ചുണ്ടായിരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇററേ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അതായത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് അണ്ടിൽ സ്റ്റഡി കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നിടം വരെ ഇറേഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ. It should be of true representation, that means equal chance, no or minimal bias. Now next one is factors influencing sampling. Factors influencing sampling, there are many factors which will influence the sampling process. First one is nature of the researcher, second one is nature of the samples, and third one is circumstances. ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അഫക്റ്റിംഗ്, സാമ്പിൾ ഈസ് അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ. റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ നേച്ചർ വെച്ച് ആളുടെ നോളജ് ബാധിക്കും അല്ലേ, ആളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബാധിക്കും റിസർച്ചിനെ. അപ്പം നേച്ചർ ഓഫ് ദ റിസർച്ചർ അതെന്താന്ന് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതുക. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സാമ്പിൾസ്, സാമ്പിൾസ് ലാർജ് ആവുന്നതനുസരിച്ച്, സാമ്പിൾസ് ബിഗ് ആവുന്നതനുസരിച്ച്, സാമ്പിൾസിന്റെ അല്ലെ ഒരു സ്റ്റഡിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്. ഇനി റിസർച്ചറിന്റെ ആണെങ്കിലും ആൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ അതിന്റെ ഒരു ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. റിസർച്ച് മീൻസ് വാട്ട്? റീസേർച്ച്, സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അനുസരിച്ചിരിക്കും. പിന്നെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ്, ടൈം, ദെൻ മണി, സിറ്റുവേഷൻ, all these are circumstances which will affect the sampling. So factors influencing sampling, it is important question. You can write each factor, under each heading you can write some description looking the textbook. Okay, now next one is steps in the sampling process. So there are steps to do sampling. So before we go to the sampling process, these are the steps which should be followed. First one is defining the population.
ഡിഫൈനിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. ഏതാണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇപ്പം നിങ്ങൾ തേർഡ് ഇയർ ബി എസ് സി ആണ്, തേർഡ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആദ്യം അത് തേർഡ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. ഇനി സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം. സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലിസ്റ്റിംഗ് ഓൾ ദ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പം തേർഡ് ഇയർ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ നെയിംസ് എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക. അതാണ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം. നൗ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ സാമ്പിൾ സൈസ്. ഇനി നിങ്ങൾ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 50 ആണോ സാമ്പിൾസ്, 50 സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. ഇവിടെ സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ്. അപ്പോൾ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ അതോ 30 ആണോ അതോ 40 ആണോ? മിനിമം 30 ആണ് കേട്ടോ, 30ൽ കുറയാൻ പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ സാമ്പിൾ സൈസ് എത്രയാണെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. ദെൻ സെലക്ട് എ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ ഓർ മെത്തേഡ്. ഇത് നമ്മൾ ഇനി കമ്മിങ് സ്ലൈഡ്സിൽ നമ്മൾ കാണും. വാട്ട് ആർ ഓൾ ദ സാമ്പിളിംഗ് ഡിസൈൻ, വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ്. അപ്പോൾ ഏത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സ്പെസിഫൈങ് സാമ്പിളിംഗ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. ദെൻ സെലക്ട് ദ സാമ്പിൾ. ഇത്രയാണ് സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ദ പോപ്പുലേഷൻ, ഐഡന്റിഫൈ ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം, determining the sample size, select the sampling design, then you do the sampling plan and select the sample. അപ്പോൾ അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത സ്ലൈഡ്സിൽ കാണുന്നത്. ഡിഫൈനിങ് ടാർഗറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ, ഹൂ ഡു യു വാണ്ട് ടു ഡു ദ സർവേ, വാട്ട് ആർ ദർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദെൻ ഹൂ ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, ഇൻക്ലൂഡഡ്, എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, ഇൻക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, ഇതെല്ലാം പോപ്പുലേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം, ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ, how will you reach the sample. അപ്പം ഇത് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഫോൺ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്, ടെലിഫോൺ നമ്പേഴ്സ്, കമ്പനീസ്, ഇതിനൊക്കെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. ഇനി സാമ്പിളിംഗ് യൂണിറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇൻക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് യു ആർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് for selecting the sample, what all factors you should exclude for selecting the sample. ഒരു സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റഡീസിലും ഇൻക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയും ഉണ്ട്, എക്സ്ക്ലൂഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയും ഉണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ആ റിസർച്ചറിന് തന്നെ അത് തീരുമാനിക്കാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഇനി സാമ്പിൾ സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്, അപ്പം രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് സാമ്പിളിംഗിൽ ഉള്ളത്. ഒന്ന് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി sampling method. What all are the probability sampling method, what all are the non-probability sampling method, we will see in the coming slides. So there are basically 4 probability sampling methods, like simple random sampling, systematic sampling method, stratified and cluster. These are the probability sampling methods. Non-probability methods are convenience, judgment, snowball and quota sampling. Now we will go to the major part of the topic, that is methods or techniques of sampling method. So methods of sampling, allengi what are the techniques of sampling choichale you have to write. There are 2 methods of sampling. First method is called probability sampling method. Probability sampling method means all the participants are getting equal chances. That means probability sampling method means it is a method of sampling where equal chance of being included in the sample is there. Understood? Probability sampling എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും ഈക്വൽ ആയിട്ട് ചാൻസ് കിട്ടുന്നത് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. Or it is called random sampling method. Okay. So it is a random sampling. That means all the participants are getting equal chances of being participating in the studies. Okay. Probability sampling method definition എഴുതിയെടുക്കണം എല്ലാവരും. You can refer the text also. ഇനി it ensures representativeness. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു representativeness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്. That means it ensures probability sampling method means if you are selecting the sample using probability sampling method means this sample selected will be representative of the population. Understood? Next one method is non-probability sampling method. Non-probability sampling method means unequal chance of being included in the sample. That means it is a non-random sampling method. Okay, non-random sampling. That means just opposite to probability method. Here, non-probability sampling method means it is a method of sampling where there is unequal chances of being included in the
sample or included in the sampling എന്നാണ് കേട്ടോ. Equal chance of being included in the sample. Here unequal chances of being included in the sample. അതായത് probability sampling method യൂസ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും സാമ്പിൾ ആവാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനും സാമ്പിൾ ആവാൻ ചാൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ റാൻഡം മെത്തേഡ്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ്, നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Now we will see what are the probability sampling methods. There are some methods we have seen. Non-probability sampling method. So already we have seen probability sampling method. First common method ആണ് simple random sampling method. Okay, simple random sampling അല്ലെങ്കിൽ simply random sampling method എന്ന് പറയാം അതിന്. Okay, probability sampling method ന്റെ first method ആണ് simple random sampling, or you can say it as random sampling method. Next one is stratified random sampling. Stratified random sampling, again it is classified into proportionate and disproportionate. The next probability sampling method is called cluster sampling method. It can be also simple or systematic cluster sampling method. Next one more method is there, it is called a systematic sampling method. ഒരു നാലാമത്തെ ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട്, systematic sampling method. Here we have seen. Okay, simple random sampling, systematic sampling, random sampling method, stratified sampling method and cluster sampling method. 4 types ഉണ്ട് കേട്ടോ. Next, non probability sampling method, convenient, judgment and quota sampling method. So we will see each one by one, each ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. So methods used in probability sampling methods are simple random sampling, stratified sampling, cluster sampling, systematic sampling. These are the 4 methods you should not forget. Simple random sampling or random sampling method. Before going to the methods, you should know what is mean by capital letter N, what is mean by small letter n, then NCN and fraction f. ഈ സിമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഈ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സിമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ചിൽ ഓൾവേസ് ദീസ് സിമ്പിൾസ് റെപ്രസെന്റ് ദീസ് തിങ്. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ n മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം. സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്താണെന്ന് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു. ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു സപ്പോസ് 10 എന്ന് വെച്ചാൽ ആ 10 എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കേസസിനെ, എത്ര സാമ്പിൾസിനെ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിമിൽ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തോ അതിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ n എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോൾ ലെറ്റർ n മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ. മനസ്സിലായോ? ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ n മീൻസ് ഇൻ ദ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിമിലുള്ള കേസസിനാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ n എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മോൾ ലെറ്റർ n എന്ന് പറയുന്നത് കേസസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലെറ്റർ n. ഇനി the NCN means it is the number of combination or subsets of n from the n. അതായത് NCN എന്ന് വെച്ചാൽ number of combinations from the main population. That is number of combinations എന്ന് പറഞ്ഞാൽ subsets, number of subsets of n from the capital letter n. Fraction f means it is sampling fraction. എങ്ങനെയാണ് sampling fraction കിട്ടുന്നത് വെച്ചാൽ small letter n divided by capital letter n. So always small letter n means it is sample, capital letter n means it is population. അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇത് it is better to understand these letters. Now we will see the definition of simple random sampling method or simply random sampling method. ഇത് ഞാനൊരു കൺസൈസ് ഫോമിലായിട്ടാണ് എല്ലാ മെത്തേഡ്സിനെയും സ്ലൈഡ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഈച്ച് മെത്തേഡ് എഴുതുമ്പം ടെക്സ്റ്റും കൂടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ മെത്തേഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കൊള്ളുക. എല്ലാം എനിക്ക് സ്ലൈഡ്സിൽ ഇടാൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി, എല്ലാം സ്ലൈഡ്സിൽ ഇട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഒരു കൺസൈസ് ഫോം, നിങ്ങളുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ സ്ലൈഡ്സിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ.
മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങൾ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിരിക്കണം. So simple random sampling method means it involves random selection of elements n from a population n. Now, അപ്പോൾ n എന്താണ്, ക്യാപിറ്റൽ n എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുകൊണ്ടാണ്. സിമ്പിൾ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ it involves random selection. Random word is very important. Random selection of elements. എന്ത് elements ആണ്? n, small letter n, from population, capital letter n. So here there is equal chances of being selected. All the participants have equal chances of being selected in this method of sampling. Understood? This is called a simple random sampling method. So what is the objective in this method? To select n units out of capital letter N such that each NCN has an equal chances of being selected. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള definition understood? That means objective. ഈ sampling methodന്റെ objective എന്താണ്? To select n units. n unitsനെ select ചെയ്യുക out of capital letter n. അപ്പോൾ ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് samples ആണ്. Samplesനെ നമ്മൾ select ചെയ്യും from the total population such that each NCN, ഓരോ select ചെയ്ത combination has equal chances of being getting select. ഇതായിരിക്കണം ഈ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദിസ് മീൻസ് ദിസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എൻഷുവേഴ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്നെസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? നൗ പ്രൊസീജിയർ, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. ഈ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? യൂസിങ് എ ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ഓർ ലോട്ടറി മെത്തേഡ്. കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ലോട്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി മെത്തേഡ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമുക്ക് എല്ലാം സുപരിചിതമായ ഒരു മെത്തേഡാണ് അല്ലെ, ലോട്ട് ഇടുക എന്നുള്ളത്. ഇത് ഒരു റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡാണ് ഈ ലോട്ട് ഇടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ടറി മെത്തേഡ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ലോട്ട് ഇടുന്നതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 50 പേരുടെയും പേര് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് നമ്മളത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളതൊരു എന്തെങ്കിലും ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മളത് അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ലോട്ട് എടുക്കും. ആ ആളാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ലേ. ഈ മെത്തേഡാണ് ലോട്ട് മെത്തേഡ്. ഈ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡിനും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ യൂസ് ലോട്ട് മെത്തേഡ് ഓർ എ ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പം ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇതും ലോട്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്, ഇതൊരു റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ റിസർച്ച് ഒരു ഇങ്ങനെ അതൊരു ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടേബിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് റാൻഡംലി റിസർച്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യും. അവിടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും റിസർച്ചറിന്റെ സ്റ്റഡിയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന samples. Understood? So you can use either these two, either table of random numbers or lot method. In process, what is the process here? Here also you have to define the population. ഈ sampling method ചെയ്യാനും population define ചെയ്യണം. For example, the population is second year, എപ്പോഴും second year എന്നാണ് വരുന്നത്, third year BSc nursing students. Then sampling frame develop ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? നിങ്ങളുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ, അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിളിംഗ് ഫ്രെയിം. അതിനകത്ത് എല്ലാ 50 പേരുടെയും പേര് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അസൈൻ ഈച്ച് യൂണിറ്റ് എ നമ്പർ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ. ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനും ഓരോ റോൾ നമ്പർ അസൈൻ ചെയ്തു. ഇനിയും റാൻഡംലി സെലക്ട് ദ റിക്വയർഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. Systematically select random numbers until it meets the sample size required. ഇനി ഓരോ നമ്പർ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തു. ഇനി റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുവാണ് അല്ലേ. റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ടേബിൾ ഓഫ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അങ്ങനെ നമ്മൾ റാൻഡംലി നമ്മൾ എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു until it meets the sample size requirement. അപ്പം 30 പേരാണ് സ്റ്റഡീസിൽ വേണമെങ്കിൽ 30 എണ്ണം എത്തുന്നിടം വരെ നമ്മൾ ലോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ്. സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എക്സാമ്പിൾസ് ഡയറക്ടറി. ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇതിൽ റാൻഡം സെലക്ഷൻ 20
ഒരു നമ്മൾ റാൻഡം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് പറയുന്നത് 20 ഇറ്റ് ഈസ് റാൻഡംലി സെലക്ടഡ്, 40 റാൻഡംലി സെലക്ടഡ്, 29. ഇവിടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിലെ ഇതിലായിട്ട്. ഇതാണ് റാൻഡം സെലക്ഷൻ പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ വട്ടം ഇട്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനാണ് റാൻഡം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Understood the simple random sampling method? So simple random sampling means always remember all the participants are having equal chances of getting selected, and participants are selected randomly. And two types of selection can be done, either lot method or table of random numbers. Now there are different merits and demerits for this type of sampling method. മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഏത് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് എടുത്താലും അതിനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജസ് കാണും, ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കാണും. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് വെൽ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓരോ മെത്തേഡിൻ്റെ അണ്ടറിലുണ്ട്. നിങ്ങളത് വായിച്ച് നിങ്ങളത് പഠിച്ചുള്ള കേട്ടോ. അപ്പം മെറിറ്റ്സ് ഇവിടെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെറിറ്റ്സ് എന്നാ, ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് വലിയ നോളജ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ. ഈസിയാണ്, എളുപ്പമാണ്, ആർക്കും വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, അനലൈസ് ചെയ്യാനും എളുപ്പമാണ്. ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാ, low frequency of use. Okay, low frequency means this is not much used, does not use researchers expertise, larger risk of random error. റാൻഡം സെലക്ഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ മോർ പോയിന്റ്സ് ഫ്രം ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. So that's about the simple random sampling method. Next one is stratified random sampling method. So here stratified random sampling method means the population is divided into 2 or more groups called strata, and subsamples are randomly selected from each strata. ഇതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പോപ്പുലേഷനെ 2 or 3 ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഗ്രൂപ്പ്സിന് പറയുന്നതാണ് സ്ട്രാറ്റ എന്ന്. ഇനിയും സബ് സാമ്പിൾസിനെ ഈ സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഈ സ്ട്രാറ്റയിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മുകളിൽ കാണുന്ന വലിയൊരു ബുക്ക് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ ബുക്ക് ഇറ്റ് മേ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ കൺട്രി. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് കൺട്രി ഇറ്റ് ഈസ് samples are divided into 3 types അല്ലെങ്കിൽ 3 characteristics ആയി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Caucasians, African American and Hispanic American. From these 3 groups of population again subsamples are selected. Subsamples select ചെയ്താണ് ഏറ്റവും താഴെ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. മനസ്സിലായി? This is the stratified random sampling method. Only the characteristics of this method is population is divided into 2 or more groups called strata. So what is the process here? Here also you have to define the population, then develop the sampling frame according to the characteristics required. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റിക്വയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അല്ലേ, കൊക്കേഷ്യൻസ്, ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻസ്, ഹിസ്പാനിക് അമേരിക്കൻ, ഇത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ഇവരുടെ. ഇങ്ങനെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Then determine the proportion of each population of variables of interest and divide the whole population into stratas and do systematic random sampling. ഇനി ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമുണ്ട്. ഡിറ്റർമൈൻ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഈച്ച് പോപ്പുലേഷൻസ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സാമ്പിൾസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. വൺ സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെയും ബേസിസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ only think that the population is divided into groups based on some characteristics, then we are giving some proportion. After giving this proportion we are dividing the population into stratas and doing the simple randoms. അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു, സിസ്റ്റമാറ്റിക് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനെ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിനെ 2ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മെയിൻ ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് into proportionate and disproportionate. So that we are going to see what is mean by proportionate and what is mean by disproportionate. So proportionate
റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷൻ. പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്പ്രൊപ്പോർഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That we will go to the proportionate and disproportionate in the next presentation. Next presentation കാണാം.